فخري ضمن فقري واضطراري يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريما الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويبكي الذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظاها وشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهناء والبسط حالي وشعاري ودثاري اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت من نور طينته محمد لم يزال نورا من القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد دينه وكن دين به محمد مجملا حقا على عالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
راكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم يا حبيبي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد ضاحك لضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم وعنكم. إلى أن قال ثانيا أهل البيت في اصطلاح الكتاب والسنة
ولأهل البيت في الكتاب والسنة معنى خاص فالمراد من أهل البيت أصحاب الكساء وهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين والذين نزلت فيهم آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهناك جملة وافرة من الروايات الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصرح بأسمائهم وهي كالتالي: عن صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال لما أنزل الله هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. وقد نزلت هذه الآيات في حادثة المباهلة مع نصارى نجران حيث إن أبانا إشارة أبناءنا إشارة إلى الحسن والحسين ونساءنا إشارة إلى فاطمة وأنفسنا إشارة إلى علي لقوله صلى الله عليه وآله وسلم له أنت مني وأنا منك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah di pagi hari ini Ahlul Bait fi istilahil kitab was sunnah, yaitu definisi Ahlul Bait menurut Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah hadis Nabi Muhammad SAW. Karena memang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan tentang Ahlul Bait dalam istilah bahasa, dari makna bahasa, dan sekarang kita bahas dari segi istilah syariat, yaitu apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Dikatakan situ wali ahlul bait fil kitabi wa sunnati ma'nan khas, dan makna ahlul bait menurut Al-Quran dan Sunnah ada makna khusus. Fal muradu min ahlul bait, yang dimaksud dengan ahlul bait adalah ashabul kisah, yaitu ashabul kisah. Kisah ini adalah kain. Jadi ashabul kisah maksudnya adalah orang yang diselimuti oleh Nabi dengan kain. Nanti di sini akan lebih jelas. Wahum, mereka itu siapa? Yang pertama adalah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Sayyidatu Nisa'il Alamin, penghulu wanita alam, yaitu Fatimah Zahra. Wasayyidah, dan juga pemimpin syabab ahli jannah, para pemuda penduduk surga, yaitu Al-Hasan wal Husain. Inilah orang yang disebut dengan ahlul kisah, yaitu Rasul, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Walladzina nazalat fihim ayatut tadhir, yang mereka itu diturunkan untuk mereka ayat kesucian,
yang berbunyi innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira, yaitu surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi yang dimaksud dengan surat Al-Ahzab ayat 33 menurut muallif ini dia, yaitu Rasul, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhu. Wa hunaka jumlatun wafiratun minar riwayati sahihati ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada beberapa jumlah, ada beberapa riwayat yang banyak yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tusarrihu bi asma'ihi, yang menjelaskan nama-nama mereka. Jadi bukan menyebutkan secara garis besar, tapi bahkan dengan nama-namanya. Tusarrih ini dengan jelas secara teks, secara redaksi menyebutkan nama-nama dari innama yuridullahu liyudhiba ankum ahlal bait, yang dimaksud dengan ahlul bait. Di antaranya yang pertama, di sini ada beberapa riwayat yang menyebutkan yang dimaksud dengan ahlul bait. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah ahlul kisah. Secara jelas di sini dikatakan, disebutkan dengan hadis secara langsung. Yang pertama, an Safiyata binti Syaibah, dari Safiyah binti Syaibah qalat, beliau berkata, qalat Aisyatu radhiyallahu anha, telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadatan, suatu hari Rasulullah keluar, ghadatan di waktu pagi. Jadi suatu hari saat pagi Rasulullah keluar, wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin, atau min sya'rin, atau min sya'rin, atau min sya'rin. Dan dia waktu keluar di pagi hari itu memakai mirtun, yaitu memakai kain. Mirt ini bisa diartikan kain, bisa diartikan jubah, bisa diartikan kisah. Ini yang disebut mirtun, kisah, jubah, ini maksudnya kain. Murahhalun, yang bergambar. Murahhal ini bergambar, tapi gambarnya itu murahhal. Apa itu? Pelana, pelana kuda. Jadi kalau ada pelana kuda itu gambar apa? Pelana kuda. Ternyata ada horden, ada gambar makhluk hidupnya. Akhirnya Rasulullah bilang, wahai Aisyah, copot ini apa? Horden. Karena ada gambar makhluk hidupnya. Rasulullah nggak mau, tidak suka. Karena memang di dalam hadis itu bahwa innal malaikata la tadkhulu baitun innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada kalb, terus ada surah, ada anjing, dan juga ada gambar. Maksudnya surah itu gambar yang makhluk hidup. Itu seperti apa? Apalagi patung, gambar ya, yang makhluk hidup itu tidak memasuki rumah itu. Kalau ada rumah itu ada anjing atau ada gambar makhluk hidup. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak mau. Di sini kalimat murahhal bergambar, tapi gambarnya itu bukan kudanya tapi pelananya. Ya mungkin orang-orang dulu kita lihat dulu banyak. Misalkan kita lihat di film-film kolosal gitu ya, suka ada tuh jubah atau gambarnya itu ada apa? Gambar pedang atau gambar pelananya atau gambar panah, itu menunjukkan apa? Orang-orang yang jantan zaman dulu begitu. Bukan gambar kembang. Lagi-lagi gambar kembang beda urusannya. Ini gambarnya apa? Gambar pelana, gambar pedang, gambar-gambar baju perang itu adalah. Nah waktu itu Rasulullah SAW pakai kain atau jubah yang bergambar pelana kuda atau pelana unta, bukan digambar untuk naik kendaraan perang gitu. Terus min sya'rin, terbuat dari bulu. Artinya berarti dari kulit itu. Baju dari kulit, kulit ada yang mengatakan kulit domba. Intinya dari kulit ya. Baju dari kulit. Aswada, yang berwarna hitam. Jadi Rasulullah sewaktu pagi keluar, dia menggunakan jubah kisah atau kain yang bergambar pelana berwarna hitam dari bulu. Faja'a Al-Hasan bin Ali. Waktu itu tiba-tiba datang Al-Hasan, putranya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan. Fa'adakhalahu, dimasukin ke dalam jubah tadi. Karena Hasan kecil, dan Hasan masih kecil. Dimasukin ke pelana apa? Ke baju itu.
Tsumma ja'a Husain. Kemudian datang Sayyidina Husain, fadakhalah, dia masukin lagi. Bersama masukin ke dalam jubahnya tadi. Tsumma ja'at Fatimah. Enggak lama datang lagi Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Fadakhalah, dimasukin juga. Dia baju kan jubah itu besar. Dimasukin kemulin begitu ya, dimasukin. Tsumma ja'a Ali. Kemudian datang Ali fadakhalahu. Dalam riwayat kemudian datang Ali, kemudian ditaruh di belakangnya karena enggak masuk kemulin juga dari belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi Rasulullah memulin ini sambil baca innama yuridullah. Berarti inilah yang dimaksud dengan ahlul bait. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menghendaki mensucikan mereka dengan sesucinya dari Allah, menghendaki membersihkan mereka dari rijis. Rijis nanti dosa, kotoran, sifat buruk dan seterusnya rijis. Sungguh Allah SWT hendak membersihkan mereka dari sifat rijis wa yutahhirukum tathira, dan mensucikan mereka sesuci-sucinya. Siapa itu ahlul bait? Waktu dimasukin begini maksudnya adalah mereka ini. Ini yusarrih namanya, menjelaskan dengan apa? Jelas. Kalau Rasulullah bicara innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlul bait tanpa mengumpulkan mereka masih banyak artian. Boleh jadi maksudnya ahlul bait ini keluarganya, kerabatnya, sahabat. Masih banyak tafsiran. Tapi kalau sudah digitukan maka menunjukkan dengan jelas inilah yang dimaksud dengan apa? Ahlul bait. Kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, An Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi qala, lama anzalallahu hadhil ayat, ketika Allah turunkan ayat ini, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Ini surat Al-Imran di ayat 61. Ketika turun ayat faqul ta'alau, ini ceritanya berkaitan dengan orang-orang Nasrani dari Najran. Jadi waktu itu ada beberapa orang Nasrani dari Najran. Najran ini satu wilayah dari kota Mekah menuju ke arah Riyadh sampai mendekati Yaman. Di zaman itu Najran ini kota yang sangat maju, sangat besar. Dan sampai-sampai ada yang mengatakan Najran ini di zaman itu memiliki kampung-kampung, gebila-gebila sampai 63 kampung. Berarti sangat apa? Luas dan besar sekali dan maju. Di Najran itu penduduknya ada dua bagian. Yang pertama yaitu Nasrani, kebanyakan Nasrani. Yang satu lagi Ummiyun, yaitu mereka yang nggak bisa baca, yaitu musyrik. Nah, yang musyrik ini masuk Islam hampir semuanya. Yang musyrik ini di zaman akhir-akhir di masa Rasulullah SAW mereka masuk Islam semua. Waktu itu dikirim Ali bin Abi Thalib ke sana dan akhir masuk Islam semua. Tapi Najran yang satu ini bagian Nasrani enggak. Mereka enggak, karena memang mereka ini termasuk orang yang fanatik terhadap agamanya. Dan akhirnya sekali waktu Rasulullah ngirim surat ke kabilah Najran yang Nasrani. Waktu dikirim surat tentang supaya mereka masuk Islam, orang-orang Nasrani Najran itu kumpul para kisisin atau para rahib atau para pendeta, ulama-ulamanya. Mereka kumpul semuanya membahas tentang suratnya Nabi. Mereka dikumpulkan itu ulamanya saja sampai 60 orang. Ulamanya berarti apa? Kalau bahasa kita sekarang kota agamis lebih. Tapi agamisnya Kristen. Banyak Kristennya dan banyak ulamanya sampai 60. Setelah mereka baca dan mereka bahas surat Nabi, coba kita tes, benar gak ini Nabi? Benar gak ini Nabi? Memang di dalam kitab-kitab mereka dia bilang ini memang di dalam uskup-uskup atau pendeta-pendeta itu kumpul. Memang di dalam kitab kita dikatakan Nabi terakhir itu akan ada, dan dia dari keturunan Ibrahim. Di keturunan Ibrahim. Tidak mesti dari Ishak, boleh jadi dari Ismail. Ini dari Ismail. Kalau Yahudi kan keyakinan pasti dari apa? Ishak.
Kalau Yahudi, makanya mereka tidak menerima Nabi Muhammad karena dari Ismail. Kalau Nasrani enggak. Ini bisa jadi Ishak, bisa jadi dari Ismail. Mereka berdiskusi, akhirnya mereka sepakat berangkat menemui Nabi Muhammad SAW. Sekitar 60 ulama-ulamanya dari tokoh, dari gobila-gobila datang semua. Nah akhirnya mereka datang menemui Rasul dan terjadilah dialog. Dalam Sahih Bukhari disebutkan pertanyaan-pertanyaan orang-orang Najran kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab. Salah satu pertanyaannya, bagaimana menurutmu Nabi Isa itu? Bagaimana menurutmu Isa ibn Maryam? Enggak dibilang Nabi, bagaimana menurutmu pendapatmu tentang Isa ibn Maryam? Nabi Muhammad waktu itu langsung didampingi malaikat Jibril. Dia tidak tahu. Rasulullah bilang, bagaimana Jibril? Malaikat Jibril kasih tahu, dia seperti Nabi Adam. Isa seperti Nabi Adam. Dia ada bedanya. Dia adalah pilihan Allah. Dibahas, diceritakan sama Nabi bagaimana kedudukan Isa alaihissalam terhadap Nabi Adam sama. Dan mereka adalah hamba-hamba pilihan. Akhirnya semua mereka katakan, ini Muhammad omongannya persis seperti yang ada di dalam kitab Injil mereka. Akhirnya mereka mulai goyang juga. Ini benar apa enggak nih Nabi? Tapi omongannya persis. Sampai dialog satu persatu, beberapa pertanyaan dari tokoh-tokoh ulama semua dijawab dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka masih ragu. Ini benar enggak nih? Tapi jawabannya benar semua. Akhirnya untuk memastikan mereka masih ragu-ragu, Nabi menawarkan bagaimana? Masih belum percaya juga. Sudah begini aja dah, kita mubahalah aja dah. Mubahalah. Kalau saya bohong, Nabi Muhammad bohong, maka laknat Allah untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau kalian yang bohong, maka kalianlah akan mendapatkan laknat dari Allah. Akhirnya setelah dialog mereka semua, udah kita mubahalah deh, biar apa? Biar tuntas. Akhirnya setelah mereka kumpul untuk bermubahalah, maka inilah ayatnya ceritanya. Ini ayat sebelumnya satu ayat, dan setelah ayat satunya lagi juga bercerita masih satu cerita. Artinya bukan hanya di kalimat fakul ta'ala nadu abna'ana, tapi ayat sebelumnya berkaitan dengan ayat ini, dan juga ayat setelahnya berkaitan dengan ayat ini. Jadi kalau mau membaca cerita tentang dialog dan kisah Nabi dengan pendeta-pendeta Najran, bisa dibaca surat Al-Imran di ayat 60, 61, 62. Itu banyak cerita tentang kisah Najran. Dan kalau kita baca kitab tafsir, cerita tadi, cerita tentang Najran, terus bagaimana mereka datang, itu semua diceritakan di situ. Nah intinya Allah katakan fakul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum. Maka panggil, wahai Rasul, ucapkan kepada mereka, ta'alu, ayo nadu abna'ana, kita panggil anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, dan istri-istri kita, wa nisa'ana wa nisa'akum, dan juga istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, diri kita dan diri kalian, summa nabtahil, kemudian kita bermubahalah, summa nabtahil fanaj'al la'natullah, dan akan kita jadikan laknat Allah alal kadhibin, bagi mereka yang berdusta. Nah ini tentunya mubahalah itu adalah akhir. Ketika dialog tidak bisa ketemu, sudah berbagai macam cara nggak bisa ketemu, maka mubahalah menjadi jalan terakhir. Beda dengan sumpah pocong. Ini orang sini sumpah pocong. Maksudnya sumpah pocong juga biar kenal laknat tadi maksudnya. Tapi kita nggak kenal sumpah pocong, kita kenalnya apa? Mubahalah. Mubahalah itu bagaimana sih? Mubahalah paling gampang. Si A mengatakan benar, si B mengatakan benar. Yang ini mengatakan dusta, ini mengatakan dusta, saling menuduh dan tidak ada jalan ketemunya. Maka saat itu si A dia harus bersumpah kepada Allah. Mungkin dengan bahasa gampangnya, ya Allah, turunkan laknat untukku dan keluargaku, mungkin anak keturunanku, bila aku berdusta di dalam permasalahan ini. Jadi kalau didusta dengan aku siap melakukan laknat. Yang si B juga begitu. Ya Allah, turunkan kepadaku laknat, kepada anakku, kepada turunanku apabila aku berdusta. Jadi memang mereka minta diturunkan
laknat kalau mereka berdusta dengan sengaja atau mengatakan benar padahal tidak betul. Itu namanya mubahalah. Dan itu pasti kena. Itu pasti kena. Kalau memang mubahalah itu betul-betul dilaksanakan, maka bala apa dikatakan? Fanaj'al laknatullah 'alal kadhibin. Pasti akan diturunkan laknat Allah bagi para pendusta. Ini tentunya jalan terakhir. Dan kita tentunya jangan gampang bermubahalah. Karena itu betul-betul akibatnya akan apa? Akan kena, akan turun. Bukan di akhirat saja, tapi sebelum di akhirat sudah kena. Di dunia ini sudah kena. Jadi jangan main-main dengan apa? Mubahalah. Jangankan mubahalah, sumpah saja jangan. Karena tingkatannya nanti kita harus ngomong supaya orang percaya dengan apa yang kita lakukan. Kita ngomong dengan betul. Tunjukkan bukti, tunjukkan data. Nggak percaya juga, akhiri dengan sumpah wallahi. Nggak percaya juga kalau membahayakan untuk kita, boleh bermubahalah. Tapi itu akhir daripada apa? Memberikan kepercayaan kepada orang dengan mubahalah akhir. Jangan antum dikit-dikit mubahalah. Baru pakai handphone aja mubahalah. Handphone ada, wallahi ayo kita bermubahalah. Mubahalah handphone. Urusan-urusan dunia kayak begitu harus apa? Tapi kalau urusan itu bisa membahayakan untuk jiwa kita, untuk agama kita, untuk keluarga kita, boleh kita apa? Bermubahalah. Jadi mubahalah itu akhir. Akhirnya da'a Rasulullah ketika turun ayat ini, da'a Rasulullah SAW memanggil. Siapa yang dipanggil? Aliyan, Sayyidina Ali, wa Fatimah dan Fatimah, wa Hasanan wa Husainan, Hasan dan Sayyidina Husain. Wa qala Allahumma haula'i ahli. Ya Allah, ini adalah keluargaku. Jadi orang-orang Nasrani kumpul, Rasulullah membawa Hasan, Husain, Ali dan Fatimah, mengajak mubahalah. Di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah mereka. Tidak diajak yang lain, tapi diajak Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka inilah yang dikatakan ta'alna du abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Kenapa Nabi manggil ini 4 orang atau 5 orang? Ini menunjukkan 4 inilah yang disebut dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqad nazalat hadhil ayat fi haditsatil mubahalah. Sungguh telah turun ayat ini berkaitan dengan kejadian mubahalah. Fi haditsati al-mubahalati ma'an nasara Najran. Yang kejadiannya berkaitan dengan orang-orang Nasrani dari Najran. Haitsu inna, yang saat itu dijelaskan abna, bahwa abna anak isyaratun ilal Hasan wal Husain. Kalimat abna anak maksudnya adalah Hasan dan Husain. Wanisa anak isyaratun ila Fatimah, yaitu sementara nisa anak maksudnya adalah kepada Fatimah. Wa anfusana isyarah ila Ali. Kok anfusana kepada Sayyidina Ali? Anfusana itu kepada diri-diri kita. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berpegang dengan hadis anta minni wa ana minka. Karena Rasulullah pernah bilang kepada Sayyidina Ali, anta minni, kamu bagian dari aku, wa ana minka, dan aku bagian dari kamu. Maksudnya Sayyidina Ali itu satu darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sangat ikatan dekat dengan Nabi Muhammad. Makanya Ali dikatakan anta minni wa ana minka. Kamu dari aku dari kamu. Maksudnya kamu bagian dari darah dagingku, aku juga bagian dari darah dagingmu. Maka anfusana masuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dijelaskan, dan mungkin saya baca sedikit di bacaan setelahnya supaya kita nanti di pertemuan selanjutnya masuk di hadis ketiga. Qala Az-Zamakhsyari, telah berkata Imam Zamakhsyari, ini ahli tafsir, fa'ata, dan telah datang. Ini kalimat biar dibacanya ada 2 ini. Askufu atau askufu. Dibacanya askufu atau askufu. Tapi orang sekarang nyebutnya uskuf. Apa uskuf? Tapi uskup gitu kalau kita. Itu dari apa? Dari uskup. Sekarang kan pimpinan Nasrani, apa pimpinan orang apa? Nasrani. Uskuf. Itu aslinya tulisannya askufu.
Askufu Najran, ada yang baca askufu, ada yang baca uskufu Najran, yaitu sekarang uskuf, jadi pasnya sekarang uskuf. Ya, dia lebih tinggi daripada pendeta, jadi ketuanya. Ya, ketuanya pendeta, ini disebut zaman itu. Fa'ata uskuf Najran atau askufu Najran, telah datang pimpinan orang-orang Kristen Najran Rasulullah kepada Nabi Muhammad SAW. Waqad ghada muhtadinan, dan waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang pagi-pagi, di waktu pagi, muhtadinan, yang sedang menggendong siapa? Al-Husain. Akhidan biyadi Hasan, dan nuntun Sayyidina Hasan. Jadi Rasulullah waktu itu sedang menggendong Sayyidina Husain dan megang tangan Sayyidina Hasan. Karena Husain ini kan adiknya, yang lebih kecil, setahun lebih muda daripada Al-Hasan. Jadi kakaknya dituntun, Sayyidina Husain digendong. Wa Fatimah tamshi khalfahu, dan Sayyidah Fatimah berjalan di belakang Rasul. Wa Ali, dan juga Sayyidina Ali khalfaha, di belakang Fatimah. Jadi Rasulullah lagi gendong Husain, nuntun Sayyidina Hasan, di belakangnya Rasul ada Fatimah, di belakang Fatimah ada Ali bin Abi Thalib. Wa huwa yaqul, dan Rasulullah bersabda, "Idza ana da'autu fa'aminu." Rasulullah bilang nih sama mereka, kalau saya berdoa, aminkan. Jadi Rasulullah ngomong sama siapa? Kepada Ali, kepada Fatimah. Ntar nih saya mau ketemu sama uskuf nih, sama siapa? Pendeta-pendeta Kristen. Nanti kalau saya doa, kamu aminkan. Karena mau mubahalah. Kalau mubahalah diaminkan. Faqala uskuf Najran. Uskuf Najran ketika ngelihat Nabi datang dengan gendong Sayyidina Husain, nuntun Sayyidina Hasan, diikuti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, dia berkata, faqala, dia bilang, ya ma'syaran Nasara, para orang-orang Kristen, pendeta-pendeta Kristen, inilah orang wujuhan, sungguh aku telah melihat wujuhan, wajah-wajah, maksud dilihat wajah Rasul, dilihat Sayyidina Husain, dilihat Sayyidina Hasan, dilihat Fatimah dan Ali. Apa dia bilang? Inilah ara wujuhan lau sya'allah, sungguh aku telah melihat wajah-wajah yang kalau Allah mau an yuzila jabalan min makani, akan dipindahkan gunung dari tempatnya, la azalahu biha, pasti akan dipindahkan karena wajah-wajah mereka ini. Maksudnya, wallahi saya melihat kalau mereka mau gunung dipindahkan sama Allah, pasti Allah pindahkan gara-gara mereka ini. Karena lihat mukanya nih, muka yang apa? Kalau berdoa pasti apa? Dikabulkan. Jangankan minta gunung dipindahin, pindah sama Allah. Jadi seandainya mereka ini minta gunung dipindahin, la azal Allah, pasti Allah akan pindahkan gunung itu sebab mereka. Fala tubahilu, saya sarankan jangan mubahalah. Fala tubahilu, jangan mubahalah. Fatahliku, ini saya kalian akan hancur kalau mubahalah dengan dia. Ini kalau mubahalah pasti kalian kena. Saya lihat muka-mukanya ini, muka apa? Muka yang kalau dia minta kepada Allah akan dipindahkan gunung, pasti dipindahkan gunung ini. Maka jangan kalian bermubahalah dengan mereka, engkau akan hancur. Wala yabqa ala wajhil ardi nasrani, tidak akan tersisa nanti satu pun di atas muka bumi ini apa? Orang Nasrani. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Kalau kalian bersumpah di sini, semua orang Nasrani bakal mati. Semua orang Nasrani bakal hancur. Satu persatu mati sebelum apa? Datangnya hari kiamat, nggak ada lagi orang Nasrani. Kalau kalian mubahalah dengan mereka. Waqalu ya Abul Qasim, maka orang-orang Nasrani yang tadi banyak mau mubahalah rame-rame ngomong. Karena yang ngomong uskup, pimpinannya. Maka Nasrani bilang, ya Abul Qasim, wahai Rasulullah, manggilnya Abul Qasim. Karena orang Yahudi dan Nasrani manggilnya nggak ya Rasul, nggak ya Muhammad, tapi ya Abul Qasim. Ra'aina an la nubahila. Kalau begitu kami berpendapat alla nubahila, saya tidak mau apa? Bermubahalah dengan kamu. Wa an nakirraka ala dinik, kami menetapkan atas agama. Artinya kami mengakui dan tidak mengusik agamamu, waluh kita ala dinina, tapi kami juga menetapkan atas agama kami. Artinya kamu lakukan agamamu dan kami lakukan agama kami. Kamu yakini agamamu dan kami meyakini
agama kami. Kami tidak mengusik dan kamu jangan mengusik. Nggak jadi mubahalah. Kalau mubahalah maka pasti apa? Habis semuanya. Nah ini mubahalah, hati-hati. Antum mubahalah jangan sembarangan, apalagi sama orang-orang soleh. Sudah semua orang soleh sama masih ada dzurriyyah Rasul, selesai. Itu sangat berbahaya kalau dia benar dari dzurriyyah Rasul lagi. Makanya si uskup ngerti, wallahi saya lihat ini muka-muka apa? Keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat adalah Hasan, Husain, Fatimah, Ali. Kalau Rasul dia ketemu mereka, udah jelas. Aku lihat wallahi ini wajah-wajah kalau dia minta pasti dikabulkan. Seandainya dia minta gunung dipindahin, niscaya Allah akan pindahkan gunung itu. Hati-hati, kalian hancur. Subhanallah. Ini makanya kita lihat nih mubahalah yang sedang ramai kemarin dengan siapa? Dengan Habib Muhammad Rizik Syihab. Sudah dia dzurriyyah, dia ulama, mubahalah lagi. Mubahalah sama yang lawan mubahalanya wala salah wala adapun ya Allah. Ini hati-hati, makanya kalian akan hancur. Mubahalah itu nggak mesti langsung kena. Ketika bersumpah laknatullah alal kadhibin langsung enggak. Nanti berapa waktu kena. Dan itu bahayanya kalau mubahalanya dengan anak keturunan, anak kenanya juga anaknya kena juga. Maka itu sangat berbahaya sekali. Dan kalau sudah mubahalah nggak bisa taubat. Dia taubat dalam artian dosanya, tapi laknatnya tetap kena. Karena apa? Karena tadi sudah bersumpah, sudah mubahalah. Tapi nggak setiap orang yang hadir itu langsung kena. Tapi kalau dia bersumpah, saya bermubahalah. Kalau memang Habib Rizik itu benar, saya dilaknat oleh Allah. Bisa kena kalau dia benar. Kalau dia nggak benar, dia yang dilaknat, saya yang selamat. Sudah ngomong begitu langsung kena sudah. Di antara dua pasti ada yang kena. Apa? Kena mubahalah tadi. Subhanallah. Dan mubahalah itu kenanya bukan dari orang, tapi langsung dari, karena di situ laknatullah diberikan kepada laknatullah alal kadhibin. Jadi misalkan begini, Habib Ali bermubahalah sama Sultan misalnya. Setelah mubahalah saya temunya Sultan. Habib Ali tangkap, wah kena mubahalah, ditangkap. Bukan itu mah makarnya apa? Ini bukan yang laknatnya langsung dari siapa? Dari Allah, bukan dari orang. Kalau bikin fulan kita tangkap. Nah itulah kena apa? Mubahalah. Itu bukan mubahalah yang bikin fulan. Laknat itu mubahalah itu kenanya langsung dari Allah. Makanya itu laknatullah alal kadhibin. Makanya si Nasrani bilang, si uskup bilang, wallahi kalau terjadi mubahalah habis kamu, habis semua. Dan Nasrani bukan hasil itu habis, tapi nanti lama-lama sebelum hari kiamat udah nggak ada lagi orang Nasrani. Itu nggak jadi saat itu. Kalau jadi selesai itu. Nah kenapa? Karena uskupnya pintar ngeliat mukanya. Sebenarnya orang-orang yang hati bersih, walaupun tidak Islam, hatinya bersih, tidak perlu dengan hasud. Dia bisa tahu mana muka orang yang jujur, mana yang tidak jujur. Secara fitrah, walaupun ini bukan muslim, dia akan lihat ini muka bohong ketahuan. Ini muka jujur sama muka apa? Bohong, bisa nggak kelihatan? Ya kalau itu tukang bohong nggak bisa juga kan, tukang bohong juga. Tapi kalau orang jujur itu kelihatan dari muka itu kelihatan. Nah, sering kita dengar hadis-hadis Rasulullah SAW seperti kaul Abdullah bin Salam. Orang Abdullah bin Salam seorang sahabat. Waktu ngelihat Nabi Muhammad pertama dia bilang, "Lamma ra'aitu wajhan Nabi araftu anna hadzal wajha laisa biwajhin kadzdzab." Baru dia Rasul, itu orang Yahudi. Abdullah bin Salam Nabi, wallahi setelah saya lihat mukanya, saya tahu ini mukanya nggak pernah bohong. Ini mukanya bukan jujur, kelihatan, langsung kelihatan. Nah ini kenapa? Tentunya orang yang melihat itu bersih hatinya. Tapi kalau hatinya penuh hasud, penuh dengki, udah baiknya ini jadi apa? Jadi jelek. Apalagi jelek kalau dibenci, tambah jelek lagi. Nah inilah ternyata luar biasa yang dimaksud dengan ahlul bait itu, maksudnya adalah ahlul kisah menurut mu'allif. Kenapa saya bilang, saya tekankan menurut kitab? Karena nanti ada juga sebagian mufassir mengatakan ahlul bait itu adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW, bukan ahlul bait. Tapi
pendapat nanti yang lebih banyak mengatakan Ahlul Bait itu adalah istimewanya Ahlul Bait, Ahlul Kisah. Istri Nabi juga termasuk, tapi diistimewakan adalah Ahlul Kisah. Itu yang disampaikan oleh Al-Mu'allif. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengambil rutinitas kita ambil sedikit saja dari nasihat ini. Walaupun singkat kita apa? Karena tadi kalau kita putus bacaan tadi agak kurang nyambung, makanya kita agak panjang belajar ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilaik ya Rabbi ya alim bidati sudur. Ilaik ya Rabbi ya man la tasirul umur. Ilaik ya Rabbana antal afuwul ghafur. Ilaik bahlil kisah mukhtar badril qudur. Muhammadun tuhridi nuru qamas kulla nur. Wa birradi alladhi yaski sharaba tahur. Ghadan min al-hawd yawman بعيث يوم النشور. وبابنة المصطفى زهراء البتول الصبور. وبالحسن ذي زهيد في ملوك دار الغرور. وبالحسين الذي غدروه أهل الفجور. شهيد بالطف فايز بالرضا والسرور. وراح قاتله يدعو في لضاب الثبور. نسألك بهر الكساء يا ربي تكفي الشرور. وانزل لنا الغيث يسقي النخيل يسقي الذبور. تحيا به الأرض يروي الجدب يروي الدثور. ووفق الحي منا وارحم أهل القبور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. إلى أن قال ومهما ضربه أو شتمه على أمر يستوجب به ذلك فعليه أن لا يجور ولا يتجاوز الحد. وإن عفا وصفح كان ذلك أحسن وأجمل، وكان له فيه الثواب العظيم من الله عز وجل. وعلى من ملك شيئا من الحيوانات والبهائم أن يتعهدها ويتفقدها ويحسن النظر عليها. يتولى ذلك بنفسه أن يوليه من يثق به من أولاده وخدمه. فإنه إن لم يفعل ذلك وقع في الإثم والحرج. وفي الحديث إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
Ya, ini tentunya apa yang dirasakan oleh Habib Abdullah bin Haddad untuk kita bersikap baik terhadap pembantu yang ada di rumah kita atau terhadap pegawai yang ada di rumah kita, dan kalaupun mereka melakukan kesalahan maka tetap dengan cara yang bijak, tidak berlebihan, sebagaimana dikatakan wa mahma darabahu aw syatamahu ala amri yustaujabu bidzalik. Kalaupun memang harus dipukul atau dicaci karena diwajibkan atau karena memang harus dipukul, karena harus dicaci atau karena harus disalahkan, maka fa'alaihi alla yajura wa la yatajawaz al-had, maka jangan sampai berlebihan. Jadi kalau memang dia kesalahannya sesuai dengan kesalahan, cuman mencain gelas ya ditegur asal, tapi jangan cuman ngecain gelas sama-sama ngilangin motor sama marahnya. Ada yang ya Allah, basah sedikit dengan kotor sama sekali sama marahnya. Ini tentunya harus punya had lah, punya batasan yang sesuai dengan kesalahan. Wa in afa, tapi kalau dimaafin ya kurang lebih deh kalau kata orang sekarang. Jadi kurang-kurang, kalau pecah gelas ya udah emang umurin gelas sampai di situ. Jangan dipikir kalau dia nggak begitu nggak bakal pecah, nggak juga. Kalau memang udah waktunya hancur, pecah ya pecah saja. Dzalika ahsan wa ajmal. Tentunya yang kayak begitu lebih bagus dan lebih indah. Wa kana lahu fihi thawabul azim min Allah azza wa jalla. Tentunya orang yang suka memaafkan pembantunya, insyaallah akan dapat pahala yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, wa ala man malaka syai'an minal hayawanat, dan siapa yang memiliki sesuatu dari hewan, maksudnya memelihara ayam, ikan, terus apa lagi? Burung dara, bebek, semua pokoknya melihara soang, kambing, pokoknya. Wal bahaim ini diri kayak kambing, kuda, ini. Nah, bahaim. Ayat ahadaha, harus membuat perjanjian, artinya perhatiin, jangan jangan asal, harus diperhatikan waktu istirahatnya, waktu makannya. Wa yatafaqqadaha, dan merasa kehilangan, hilang maksudnya kemana ini harus diperhatiin. Jangan itu nggak miara, beli doang terus di masa bodoh, ini tidak boleh. Itu diperhatikan. Wa yusinu nadhara, dan alaiha, yaitu dengan pandangan yang bagus terhadap binatang-binatang tadi. Artinya makannya, istirahatnya, tempatnya, terus bagaimana, ini semua diperhatiin. Ini luar biasa. Ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ditekankan oleh Habib Abdullah bin Haddad. Binatang-binatang yang kita piara, lain binatang yang memang bukan milik kita nggak perlu perhatiin. Burung yang ada kemana-mana biarin aja, bukan burung kita. Mau makan nggak makan bukan urusan kita. Tapi kalau berada di naungan kita, punya milik kita, maka kita harus perhatiin. Ya tawalla dzalika binafsi, kalau memang punya kemampuan ya urus sendiri. Nah, ya tawalla bidzalika binafsi, ngurusin urusan memperhatiin itu semua binafsi, dengan diri sendiri. Perhatiin. Kalau nggak bisa, au yuwalliyahu man yathiqu bih. Kalau memang nggak bisa, serahin kepada yang yathiqu bih, yang diyakini, yang dipercaya. Aduh, saya nggak bisa nih ngurus. Tunjuk deh orang ngurusin hewan-hewan kita, piaraan kita. Min auladi, baik dari anak-anaknya, atau khadami, yaitu pembantunya. Jadi suruh jagain tuh bebek, urusinnya. Nah, suruh tuh anaknya. Kalau memang anaknya juga sama juga, nggak bisa, maka suruh khadamnya, pembantunya. Siapa yang bisa kita suruh, jangan sampai diterlantarkan, tidak diperhatikan. Kalau memang kita nggak bisa, maka suruh orang. Fa innahu in lam yaf'al dzalik, karena bila tidak melakukan itu, waqa'a fil itsmi wal haraj, maka dia telah terjatuh pada perbuatan dosa dan sesuatu yang membahayakan dirinya nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan, wa fil hadis innam ra'atan dakhalatin nara fi hirratin rabatatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Innam ra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita, dakhalatin nar, masuk ke dalam neraka, fi hirratin, gara-gara kucing. Rabatatha, yang diikat sama dia. Kucing itu dipelihara, diikat. La hiya at'amatha, tapi kagak dikasih makan.
Walah ya tarakatha, tapi juga kagak dilepas. Dimasukin kandang, tapi kagak dikasih makan. Diikat tapi kagak dikasih makan. Kalau dia nggak diikat, takulu min khasyasyil ard. Dia kalau dilepas dia akan makan dari apa? Yang ada. Yang khasyasyil ard ini bisa makanan, bisa nyari makanan bebas di atas muka bumi. Dimakan bekas nasi, dia bebas. Tapi ini masalahnya, kucingnya dipelihara, dimasukin kandang, diikat, dimasukin kamar, dikunci, kagak dilepasin, tapi kagak dikasih makan. Akhirnya kucing itu mati dan akhirnya orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita, kalau kita beli punya binatang dipelihara tapi kagak dikasih makan sampai mati, kita akan kena perbuatan dosa dan akan kena siksa nanti di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan bawahan kita, dengan teman kita, bahkan dengan hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna أجرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع وضع الوجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عداد فرش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. يا